So what is an item set? Before going to talk about the frequent pattern mining, or what I'm saying, the ARM, you have to understand the item set. And what is item set? I think things is very clear. The item set, a set of items together is called an item set. That means that there are two or more than two products, right? Two or more than two items. And items could be product, or like say, it could be anything, or medicine, or let's say pen, or foods, right? Whatever. So I mean, যে কতগুলো item মিলে, but at least minimum two, that is called the item set. So is that clear, the item set? What is item set? Is it clear to you? Mute yourself. Okay. Now, dear, an item set, I mean, that occurs frequently is called a frequent item set. That means frequently occurred, that is called the frequent item set. So I would like to give you the one example of the frequent item set. But before, frequent item set mining is a data mining technique. And how you can find out the item is frequent? If I give you one example, if you go to the shop, let's say 1 times in a month, হ্যাঁ, প্রতি মাসে তুমি একবার করে একটা শপে যাও, তো দেখা গিয়েছে যে তুমি যাই কিনো ওই সব সময়, লেটস সে তুমি একটা করে, what I'm saying, যে তুমি কফি বাই করো, কফি বাই করো প্রতি মাসে। তার মানে কি, তুমি যখন ওই একটা পার্টিকুলার শপে কয়েকবার গিয়েছো, হয়তো অনেক কিছু কিনেছো, কফি, মিল্ক, ব্রেড, হ্যাঁ, many items are brought by you, but it is reported that you always buy one item that is common, that is called the coffee. So এখন আমরা বলতে পারি কফিটা হচ্ছে একটা frequent item set. But dear, that frequent item set, how can I find out the frequent item set? If frequent item set আমি কিভাবে বের করব? এটা তো only few items, that's why I know you. But think about the Amazon. Million of products are there, million of customer, million of transaction, right? So সেখানে এত ট্রানজাকশন হয়, তুমি কিভাবে খুঁজে বের করবা যে এই আইটেম সেটটা frequent item set? So that's why data mining technique is applied to find out the frequent item set, and this is quite interesting. Okay, dear. So over here you can find one of the example of frequent items. Let's say bread and butter. If you buy bread, that means you buy butter. That means this is the frequent item set. Well, another example, laptop and antivirus software as well. So if you buy laptop, there is likely to buy antivirus, right? So তুমি যদি ল্যাপটপ কিনো, তুমি সাধারণত অ্যান্টিভাইরাস কিনতে পারো। So এটাই হলো frequent item set, the example of the frequent item set, যে এটা তুমি সবসময় ব্রেড কিনো, কিন্তু তুমি সবসময় বাটার বাই করো, right? So if I give it another way, a set of item is called frequent, but that frequent item set, the two things you have to understand. The one is called the support, another is called the confidence. So later I will show you what is support and what is confidence. But here you just try to understand. Support shows the transaction with item purchased together in a single transaction. So support মানে হলো যে transaction with item purchased together in a single transaction, and confidence shows the transaction where the items are purchased one after another. So I will show you the practical example of support and confidence. Well, so dear, the frequent mining algorithm is an efficient algorithm to mine the hidden pattern. এখন কোশ্চেন হলো যে frequent mining algorithm গুলো কি, তাদের কাজটা কি? তাদের কাজটা হলো তারা বের করবে হিডেন প্যাটার্ন। কি হিডেন প্যাটার্ন? এই যে এখানে আমরা দেখেছি ব্রেড অ্যান্ড বাটার। সো আমি জানি না, লেটস সে আমি আমার ডেটা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে মানুষটা ব্রেড কিনে ওই পার্টিকুলার পার্সনটা বাটার কিনে, কিন্তু সবাই না। লেটস তুমি হয়তো ব্রেড কিনো, তুমি লেটস সে জেলি কিনো, আরেকজনের ব্রেড কিনে সে হয়তো কি বলে এটাকে, ঘি কিনে, রাইট? আরেকজনের ব্রেড কিনে সে বাটার কিনে। এখন এই যে প্যাটার্নটা খুঁজে বের করা, যে এটা কিনলে এটা বাই করবে, এটা কিনলে এটা বাই করবে, এই প্যাটার্নটাকে বলা আমরা হিডেন প্যাটার্ন, যে প্যাটার্ন আমরা জানতাম না। বাট আমাকে যদি ডেটা দেওয়া হয়, আমি ডেটা থেকে বলবো এই কাস্টমারটা যখন পরবর্তীতে আসবে তুমি তাকে এটা রিকমেন্ড করবো, এটা তুমি তাকে দিবে, কারণ প্রিভিয়াস ডাটা থেকে আমরা দেখেছি, এই যে from the previous data it has been found that he buys bread and butter as well.
সো ডিয়ার, এই জিনিসটা আমরা বলি হিডেন প্যাটার্ন অফ দ্য আইটেমস উইদিন এ শর্ট টাইম এন্ড উইথ লেস মেমরি কনজাম্পশন। তাহলে আমাদের ডেটা হিডেন প্যাটার্নটা বুঝতে পারিনি, আরেকবার যদি একটু রিপ্লে করতেন। ভেরি গুড। হিডেন প্যাটার্নের কনসেপ্ট হলো এটা যে তোমার কাছে অনেক ডেটা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তুমি জানো না এখান থেকে কি কি ধরনের রিলেশন বের করা যায়। তুমি অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করে দেখেছো যে এই লোকটা ব্রেড কিনে সে বাটার কিনে, এটা তুমি আগে জানতা না, এখন জানলা। দ্যাট ইজ দ্য হিডেন প্যাটার্ন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওয়েল ডিয়ার, সো তোমরা জাস্ট কি পয়েন্টগুলো একটু লিখে রাখো। কি পয়েন্ট আমরা কি কি বলেছি এখানে একটু নোট ডাউন। যে কি পয়েন্টগুলো হলো আইটেম সেট কি, ফ্রিকোয়েন্ট আইটেম সেট, তারপরে কি পয়েন্ট হলো হিডেন প্যাটার্ন, এইগুলো একটু নোট ডাউন করো। হ্যাঁ, ওয়েল, সো নাও ডিয়ার, item set. এখানে তুমি if you look at this diagram, what you can see, দেখো এটা হলো একজন কাস্টমার, সে বিভিন্ন সময় এই শপে গিয়েছে। এটা হলো জানুয়ারিতে গিয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে গিয়েছে, মার্চে গিয়েছে, এপ্রিলে গিয়েছে। গেছে কাস্টমার জাহিদ। তাহলে এটা একটা ডেটা সেট তোমাকে আমি দিয়েছি। এখন দিয়ে আমি বলবো এই কাস্টমারটা কোন আইটেমটা সে বাই করলে কোন আইটেমটা কেনার সম্ভাবনা বেশি। আমরা যে এমনি ইফ ইউ লুক এট দিস টেবল, ইউ ফাইন্ড ইন দ্য টেবল যে মোস্টলি সে এ বাই করে। এ বাই করলে সে কি করে? এ বাই করলে কি বাই করার সম্ভাবনা বেশি? স্যার বি সি বাই করলে ডি বাই করার সম্ভাবনা বেশি, আবার সি বাই করার সম্ভাবনা বেশি। এটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় যে এই কাস্টমারটা যখনই আসবে তুমি তাকে সবার আগে এ দেখাবা, কারণ সে এ সবসময় বাই করে, তাই না? জি স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে দিস কনসেপ্ট is used just a minute. Customer when he comes next time he is recommended A. So dear, এই যে এখান থেকে আমার যখন একটা কাস্টমারের হিস্ট্রি থাকবে, এটা বলে পারচেজ হিস্ট্রি অর ট্রানজাকশন। ওকে, পারচেজ হিস্ট্রি এই টার্মগুলো একটু মনে রাখো। পারচেজ হিস্ট্রি পারচেজ হিস্ট্রি অথবা ট্রানজাকশন বলো। और बास्केटबॉल বলে এটাকে, বাস্কেট। হ্যাঁ, বাস্কেটবল না, এটাকে বলে হলো তোমার শপিং বাস্কেট। হ্যাঁ, এই যে তোমার এই ট্রানজাকশন থেকে তুমি তার উপর অনেক ধরনের ডিসিশন নিতে পারবা এবং অনেক ধরনের ইনসাইট তুমি হিডেন প্যাটার্ন বের করতে পারবা। এই বের করার জন্য ডেটা মাইনিং টেকনিক্স আর ইউজড, আর ডেটা মাইনিং টেকনিক্স আর অ্যাপ্লাইড অন দিস ডেটা। এই ডেটার উপর আমরা বের করি। তো এখন রিয়েল লাইফে তো আসলে এখানে 4টা রো থাকবে না। ইউ ক্যান ফাইন্ড হিয়ার অনলি 4 ট্রানজাকশন অর 4 রোজ। রিয়েল লাইফে কুড বি মিলিয়ন রো থাকবে, মিলিয়ন ডেটা থাকবে। এত ডেটা থেকে কি করে আমরা বের করব? সেই জন্য আমাদের বিভিন্ন ডেটা মাইনিং অ্যালগরিদম গুলো পড়তে হয় এবং সেগুলো অ্যাপ্লাই করে আমরা সেই ধরনের ডিসিশনে যেতে পারবো। সো তোমরা এই টেবিলটা at least ড্র করো, দিস টেবিল। ওকে, only জি this স্যার। table, এই টেবিলটা তোমরা ড্র করে ফেলো। So now here we're talking about the frequent pattern mining. What does it mean, the frequent pattern mining? The frequent pattern mining is a kind of algorithm. Frequent pattern mining algorithm এর কাজ কি? Frequent pattern mining algorithm is one of the most important techniques. Why it is important? You know, the important techniques of data mining to discover relationship between different items in a data set. So actually, FPM helps us, or frequent pattern mining algorithm helps us to find out the relation between items. কেন আইটেমের কথা বলেছে? If you look at this example, what you can see, যে ব্রেড এবং বাটারের মধ্যে একটা রিলেশন পেয়েছি আমরা, তাই না? যে ব্রেড কিনলে যে বাটার কিনে, এই রিলেশনশিপটা আমাদেরকে কে করে দিবে? ফ্রিকোয়েন্ট প্যাটার্ন মাইনিং অ্যালগরিদম। ফ্রিকোয়েন্ট প্যাটার্ন মাইনিং অ্যালগরিদম, এই ফ্রিকোয়েন্ট প্যাটার্ন মাইনিং অ্যালগরিদম আমাদেরকে হেল্প করবে এই রিলেশনটা খুঁজে বের করতে। ঠিক আছে? এবং দিস রিলেশনশিপ আর রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাসোসিয়েশন রুল। এই রিলেশনগুলো আমরা অ্যাসোসিয়েশন রুলস
এর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করি। সো অ্যাসোসিয়েশন রুলের পারপাস কি, তাহলে এই রিলেশনশিপ গুলোকে আমরা প্রেজেন্ট করি ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাসোসিয়েশন রুলস। Okay, but dear, it has a different application already. So for you understand, data analysis use করা হয় সফটওয়্যার, একটা সফটওয়্যারের তোমার লেসে একটা সফটওয়্যার বাগ হলে অন্য আরেকটা কি বাগ হতে পারে। লেসে আমি একটা সফটওয়্যার ডেপ্লয় করতে দিয়েছি কোনো একটা অর্গানাইজেশনে। সো লেটসে কোনো একটা টেলিকম অর্গানাইজেশনে বিলিং সফটওয়্যার চলে, যেটাকে তোমরা নিশ্চয়ই জানো, এসে বাংলা লিঙ্ক, গ্রামীণ ফোন। তো এখন সেখানে একটা প্রবলেম হয়েছে। তো প্রবলেম হলে আমরা সাধারণত কি হয় জানো, সেখানে যারা সাপোর্ট দেন বা টেকনিক্যাল টিম তারা গিয়ে ওটাকে অ্যানালাইসিস করে করে বের করে প্রবলেমটা কি হয়েছে। কিন্তু যদি এই প্রবলেমটা হলে কি কি প্রবলেম হতে পারে সেগুলো যদি সলভ করা হয়, লাইক এ বিএ বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, অর্থাৎ আমি যেটা বলি যে আমার সফটওয়্যার প্রবলেম সলভ করবে, সে নিজেই বুঝবে। তাহলে লেটস আমার এমন হতে পারে যে ক্যাশের মেমোরি ফুল হয়ে গিয়েছে, সো তাহলে আমার এমন একটা প্রোগ্রাম লেখা থাকবে যেটা ক্যাশের মেমোরিকে ক্লিয়ার করে দিবে। তাহলে তো আমার প্রবলেম সলভ, আর হিউম্যান ইন্টারাকশন দরকার নাই। আমার প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছ? জি স্যার, এটা অনেকটা কি এআই এর মতন কাজ করতেছে। এক্স্যাক্টলি, কাইন্ড অফ এভাবে কাজ করছে। সো ডিয়ার, দেন ক্রস মার্কেটিং, যেটা তোমরা দেখো বিভিন্ন ই কমার্স সাইটে, ক্যাম্পেইনের জন্য দরকার যে আমি যখন ক্যাম্পেইন করব কোন এইজের কাস্টমারকে আমি, ও মার্কেট বাস্কেট অ্যানালাইসিস, একটু আমি যেটা বলেছিলাম মার্কেট বাস্কেট অ্যানালাইসিস, অর্থাৎ তুমি যে ই কমার্সে শপিং কিনো, হ্যাঁ, ওই ডেটা থেকেও তারা বিভিন্ন অ্যানালাইসিসটা বের করে। সো দিস আর দ্য এক্সাম্পল অফ FPM. So dear, association rules describe how often the item set are purchased together. So association rules আমাদেরকে বলবে যে এই দুইটা আইটেম সে একসাথে কেনার সম্ভাবনা কত, দুইটা বা তিনটা আইটেম একসাথে কেনার সম্ভাবনা কত। দেখবো যে অ্যাসোসিয়েশন রুল মাইনিং দুটো স্টেপ ফলো করে, টু স্টেপ ফাইন্ড অল দ্য ফ্রিকোয়েন্ট আইটেমস। সে ফার্স্টে সব ফ্রিকোয়েন্ট আইটেমস বের করে, তারপরে সে জেনারেট অ্যাসোসিয়েশন রুলস ফ্রম দ্য ফ্রিকোয়েন্ট আইটেমস, এরপরে সে ফ্রিকোয়েন্ট আইটেমস থেকে রুল জেনারেট করে। সো এটা একটু নোট ডাউন করে মতো, সে ফ্রিকোয়েন্ট আইটেম সেট বের করবে এবং সেই ফ্রিকোয়েন্ট আইটেম সেট থেকে সে রুল জেনারেট করবে। সো হোয়াই ফ্রিকোয়েন্ট আইটেম সেট, অলরেডি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ইট মিন। নাও ডিয়ার, if I give the example, what that example, if you go grocery shopping, you often buy different product. For example, customer 1 buy milk, bread and cereal. So if I draw it, market basket analysis. So dear, so customer 1, customer 2, customer 3 and n number of customer. এই কাস্টমার গুলোর উপর অ্যানালাইসিস করে দেখা যায় যে দেখো কাস্টমার 1 এর সাথে আমরা তো কি প্রোডাক্ট আর প্রোডাক্টের রুলস যেমন বের করতে পারি যে কোন প্রোডাক্টের সাথে কোন প্রোডাক্টের মিল আছে। মিল বলতে কোন সেন্সে, যে এই মিল যে কিনে, যে এইখানে যেটা দেখছো যে আমরা মিল্ক এবং ব্রেড বাই করবে, হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো হতে পারে যে কাস্টমারের সাথে কাস্টমারের রিলেশন, যে 1 নম্বর কাস্টমারের সাথে 3 নম্বরের রিলেশন আছে। তাহলে কি 1 নম্বর কাস্টমার নাম্বার 1 কাস্টমার যা বাই করবে, and that is recommended by customer 3 if I found their relationship. যদি আমি দেখি যে তার মানে আমরা প্রোডাক্ট রিলেশন যেমন বের করি, ঠিকভাবে আমরা কাস্টমার রিলেশনও বের করতে পারবো। তারপর নেক্সট টাইম যদি একটা কাস্টমার আসে, আমি দেখবো তার সাথে কার মিল আছে, তাহলে ওই লোক যা বাই করেছে, or whatever, if you think about the YouTube videos, so if you watched videos, but if I find the similar you and someone else, so obviously I will recommend his or her the same videos. ওই একই ভিডিওগুলো আমি তাকেও দেখাবো যদি তোমার আর তার ভিতরে সেম ইন্টারেস্ট থাকে। So dear, what we can say, let's say both X and Y can be placed on the same shelf so that buyers of one item would be promoted to buy the other. XY বলতে এখানে প্রোডাক্ট মিন করেছি আমি। XY বলতে কি বোঝাচ্ছি? প্রোডাক্ট। তাহলে যদি সে X কিনে, এই বাস্কেটটা আমি আগে থেকে রেডি রাখবো তার জন্য। তো
আমি যদি আগে থেকে আমার কাস্টমারটা শপে আসার সাথে সাথে সে কি কি চাইছে যদি আমি আগে থেকে বুঝতে পারি এবং তার জন্য রেডি রাখতে পারি, তাহলে উইল কাস্টমার বি হ্যাপি? অফকোর্স। সো দিস ইজ পার্ট অফ দ্য মার্কেটিং। সিমিলারলি আমরা যখন একটা ই কমার্স সাইটে প্রোডাক্ট অ্যাড করি, এখন আমি অ্যাড করতে হবে না, আমি যখনই ঢুকবো আমি দেখলাম যে আমার সব প্রোডাক্ট অ্যাড করে রেখে দিয়েছে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? দ্যাট ইজ দ্য বিআই, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স। অর্থাৎ এটাকে তুমি এআই বলতে পারো, আলটিমেটলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। যে মানে আমি হোয়াট আই থিঙ্ক, হোয়াট আই ফিল, ইউ নো ইট বিফোর, তুমি এটা আগে থেকে জানো। দ্যাট ইজ দ্য। তাহলে তুমি কি করতে পারো, এর উপর বেস করে প্রমোশনাল ডিসকাউন্ট ফিক্স করতে পারো, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে পারো যে অন এক্স কুড বি টার্গেটেড এট বায়ার্স হু পারচেজ ওয়াই। তাহলে আমি যদি দেখি যে এক্স কিনে সে ওয়াই কিনে, তাহলে এখন যে লোক এক্স কিনেছে শুধু তাদের কাছে আমি ওয়াই এর মার্কেটিং করবো, বাকি সবার কাছে করবো না। কারণ আমি জানি যে এক্স কিনে ওয়াই কিনে, এখন যে জ্যাড কিনেছে তার কাছে ওয়াই এর প্রমোশন করে তো কোনো লাভ নেই। এই পয়েন্টটা ধরতে পেরেছো? জি স্যার। জি স্যার। আবার তুমি দেখলা যে লোক এক্স কিনে সে ওয়াই কিনে, যখন তুমি একটা বান্ডেল বানাবা মানে দুইটা প্রোডাক্টকে কম্বাইনলি, তখন তুমি বলতে পারো যে তুমি যদি এক্স ওয়াই একসাথে কিনো তাহলে তোমার এই ডিসকাউন্টটা দিব। তাহলে সে তো এক্স এমনিতেই কিনে, তাহলে সে ওয়াই কিনবে এবং এর সম্ভাবনা সে, তাহলে তুমি বান্ডেলটা হবে না। এখন তুমি যদি এমন একটা বান্ডেল বানালা এক্স এর সাথে জেড এর বান্ডেল, এখন যে এক্স কিনে সে তো জেড কিনে না, তাহলে তোমার বান্ডেল বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা কম। ওকে ডিয়ার, বাট before going to talk about the frequent pattern mining or frequent pattern mining algorithm, you have to understand a few terms that is called the support, confidence, and conviction. Support, confidence, and conviction. So support ki, confidence ki, conviction ki, and another term is called the lift. Lift ki সেই জিনিসগুলো আমরা জানবো। So তার আগে আমরা অ্যাসোসিয়েশন রুল মাইনিং এর কিছু যদি এক্সাম্পল। ওকে, এখন তোমরা সাপোর্টটা একটু নোট ডাউন করো, শুধু পয়েন্টটা লিখবে, সবকিছু লিখবে না। সাপোর্ট, অনলি সাপোর্টটা লিখে রাখবে। সো হোয়াট ইজ সাপোর্ট? সাপোর্ট কি ইন্ডিকেট করে আমাদেরকে? সাপোর্ট ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন অফ হাউ ফ্রিকোয়েন্টলি দ্য আইটেমস সেট অ্যাপিয়ার ইন দ্য ডেটা। অর্থাৎ ডেটার মাঝে এই আইটেম সেটটা কতবার আছে। ফ্রিকোয়েন্ট শব্দটা মানে হচ্ছে কতবার আছে, আমার ডেটার মাঝে এই আইটেম সেটটা কতবার আছে। সো ইফ আই গিভ ইউ ওয়ান এক্সাম্পল অফ দ্য সাপোর্ট, তো সাপোর্ট বের করার ডেফিনেশনটা কি, রাইট? দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ সাপোর্ট বের করার ফর্মুলা। আমি ফর্মুলাটা তোমাদেরকে বলি, তার আগে একটু বলি। এখানে যেমন দেখো একটা ডেটা সেট আছে ট্রানজেক্ট, এটা একটু তোমরা একটু লিখে ফেলাতে ডেটা সেটটা। এখন দেখো ডিয়ার, আমরা যেটা বলছি যে সাপোর্ট জিনিসটা আসলে কি। হ্যাঁ স্যার টেবিলটা একটু স্যার আর একটু উপর দিকে রাখবেন স্যার। পরে আনতেছি তোরা। তো সাপোর্ট, হোয়াট ডাজ ইট মিন দ্য সাপোর্ট? সাপোর্ট ইন্ডিকেট করে, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ দ্য সাপোর্ট। যে সাপোর্টের ফর্মুলা হলো, তুমি যদি এক্স এর সাপোর্ট বের করতে, হ্যাঁ এক্স ইজ এ কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট, হ্যাঁ এক্স কোন একটা আইটেম, এক্স কোন একটা কি আইটেম, তাহলে লিখছে এখানে এক্স হলো আপেল, এন্ড এক্স হাউ ডু ইউ রিড টি সাবসেট, এটা তার মানে কে সাবসেট? এক্স কার সাবসেট? টি এর সাবসেট। টি এর সাবসেট টোটাল ট্রানজাকশন মানে জি স্যার। টি হলো টোটাল ডেটা আর এইটি হলো টোটাল ডেটা। তাহলে উপরে হলো টোটাল টি, টোটাল ট্রানজাকশন কয়টা আমার এখানে? টোটাল ট্রানজাকশন দেখো টেবিলে যে 8টা ট্রানজাকশন, টোটাল এই যে টোটাল 8টা ট্রানজাকশন না? জি স্যার। এই 8টা ট্রানজাকশনের মাঝে আপেল কয়বার আছে দেখো? 4 বার। তাহলে টোটাল আপেল হলো 4 বার, আর এই 4 হচ্ছে ওই টোটাল টিতে আপেল আছে 4 বার, আর টোটাল ট্রানজাকশন হলো 8 বার। তাহলে কত? 0.5। সো এটা তুমি পার্সেন্টেজ করো, তাহলে মাল্টিপ্লাই 100, তার মানে কি তুমি পাবে হলো 50% পাবে, তাই না? 50% পাবে। সিমিলারলি তুমি কিন্তু বের করতে পারবা সাপোর্ট। আমি কার সাপোর্ট বের করলাম, এবার আমি যদি সাপোর্ট বের করতে চাই, তাহলে তোমরা সবাই আপেলের সাপোর্ট বের করো, এরপরে সবাই বের করো সাপোর্ট বিআর। বিআর এর সাপোর্ট কত হবে? কত? 6/8 যা হয় তাকে মাল্টিপ্লাই করো 100 দিয়ে, তাহলে পার্সেন্টেজে বলতে পারবো। এটাকে যদি মাল্টিপ্লাই 100 করি তাহলে 50% হয়, তাই না? তো আমরা জানি কিভাবে একটা প্রোডাক্টের সাপোর্ট বের করতে হয়। সাপোর্ট বোঝায় বিয়ারের বেলা হচ্ছে স্যার 0.75 আসবে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আগে টেবিল। এবার আমরা জানি যে সাপোর্ট কিভাবে বের করতে হয়।
এখন যদি আমরা বলি কনফিডেন্স কিভাবে বের করতে হয়, সরি হোয়াট ইজ দ্য কনফিডেন্স, তাহলে দ্য কনফিডেন্স গুলো ইন্ডিকেটস হাউ রিলায়েবল দিস রুল। তুমি তো একটা রুল জেনারেট করবে, কি রুল জেনারেট করবে, যে এক্স এবং এক্স কিনলে ওয়াই বাই করে, এটা একটা রুল জেনারেট করলে। এখন বললাম এই রুলটা কতটা রিলায়েবল, মানে কতটা স্ট্রঙ্গার দ্যাট রুল, সেটা কে ইন্ডিকেট করে, কনফিডেন্স ইন্ডিকেট করে। সো এই কনফিডেন্স বের করার ফর্মুলা হচ্ছে এটা, যে তুমি একটা রুল বের করলা, হাউ ডু ইউ রিড ইট, এটাকে আমরা কিভাবে পড়ি? এটা হচ্ছে স্যার গ্রেটার গ্রেটার ইকুয়াল ওয়াই স্যার। গ্রেটার ইকুয়াল ওয়াই তো হলো এমনের সিম্বল, আর কিভাবে পড়তে পারি? স্যার এইভাবে বাংলায় পড়া যাবে স্যার? না বাংলা না, ইংলিশে থেকে। ইফ কনফিডেন্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল ওয়াই, না না, এটা ওই গ্রেটার দেন ইকুয়াল বোঝায় না, এটা এখানে ওই গ্রেটার দেন ইকুয়ালের জন্য না, আসলে এরকম হলেও হতে পারতো। এটা কিভাবে বলে? টেন্স টু। হ্যাঁ টেন্স টু, এটা আসলে একটু ভুল আছে, গ্রেটার ইকুয়াল হবে না, টেন্স টু, এক্স টেন্স টু ওয়াই, মানে হচ্ছে কি, যে এক্স যদি হয়, এক্স ওয়াই ঘটলে এর কাছাকাছি হয়, যদি এক্স যদি ঘটে তাহলে ওয়াই ঘটার সম্ভাবনা কত, তাই না? জি ওয়াই ঘটবে, এক্স ঘটলে ওয়াই ঘটার সম্ভাবনা আছে। সো এখন যাই, এটা একটা রুল জেনারেট করলো যে এক্স বাই করলে ওয়াই বাই করার সম্ভাবনা আছে, একটা রুলস তুমি পেলা। এটা কি পেলা? সাপোজ এটা রুলস পেলা। এই রুলসটা কতটা স্ট্রঙ্গার, মানে এটা কতটুকু তুমি, সেটা বের করার ফর্মুলা হচ্ছে সাপোর্ট এক্স ইউনিয়ন বি ডিভাইডেড বাই সাপোর্ট অফ এক্স। তো আমি জানি যে এক্স ইউনিয়ন ওয়াই এর সাপোর্ট আমরা বের করব, তারপরে সাপোর্ট অফ এক্স এর বের করব। এখানে এক্স একটা প্রোডাক্ট, ওয়াই একটা প্রোডাক্ট, আর এখানে এক্স একটা প্রোডাক্ট। তাহলে আমরা কিভাবে বের করি, লেটস সি। এটা তোমরা নোট করছো? স্যার 8টা স্যার, দেন হচ্ছে স্যার ইনটু 100%, দেন হচ্ছে স্যার 0.75% স্যার। না আমি বলি, এটা বুঝছো কিনা, না বুঝলে আমাকে বলো, আমি রিপিট করবো যতক্ষণ না না বুঝতে স্যার, এটা বুঝছি জি স্যার, স্যার। বুঝছি স্যার। জি স্যার এটা বুঝছি। আপেল বিয়ার একসাথে একবার, দুইবার, তিনবার, এখানে আপেল আছে বিয়ার নাই, এখানে বিয়ার আছে আপেল নাই, তাহলে 3/8। এবার দেখো, তাহলে এটা হবে 3/7 হয় স্যার, 8 কিভাবে হয়? 7 কেন হবে? টোটাল ট্রানজাকশন তো তোমার ইসে 8টা না, টোটাল ট্রানজিশন 8টা, তো 8ই তো হবে। এই জন্য হয়েছে উপরে 3/8, এটা হলো আপেল বিয়ারের সাপোর্ট, আর নিচে 4/8, এটা হলো আপেলের সাপোর্ট, এটা তোমরা জানো। তারপরে ক্যালকুলেশন করে 75, তার মানে যেহেতু 75%, আর তুমি বলতে পারো হ্যাঁ এটা খুব ভালো, যদি এটা যত কম হবে রুলটা তত উইক। তার মানে দেখবো কি এই ক্যাম্পেইন করলে খুব বেশি সেল হবে না। যদি তোমার এটা 90% হয় তাহলে বেশিরভাগ কাস্টমাররাই কিনবে। যদি এটা বিয়ার তো 6টা ছিল। না বিয়ার দিয়ে তো কথা বলছি না আমরা, আপেল বিয়ার একসাথে কতবার, এবার বুঝছো কিনা বলো? 3বার। জি স্যার। হ্যাঁ এই জন্য 3 হয়েছে। আপেল বিয়ার একসাথে কতবার? একসাথে। তুমি শুধু বিয়ারকে তো আমরা নিচ্ছি না, আপেল বিয়ার একসাথে কতবার, এখন বুঝছো কিনা? 3বার স্যার। জি স্যার, বুঝছি। 3 হয়েছে, আর 8 হয়েছে, টোটাল 8টা ট্রানজাকশন। এখন ক্লিয়ার কিনা? So dear, now you just read out the drawback of the ARM এর একটা কনফিডেন্স একটা drawback আছে, এটা একটু তোমরা সবাই রিড ইট আউট করে নাও, বাট someone just read loudly, কেউ একজন একটু লাউডলি পড়ো। One drawback of the confidence measure that it might misrepresent the importance of association. This is because it only accounts for how popular apples are, but not bears. If bears are also very popular in general, there will be a higher chance that a transaction containing apples will also contain bears, thus inflating the confidence measures. To account for the base popularity of both constituent item, we use a third measure called lift. এখন দেখো এখানে যেটা প্রবলেম হলো, তুমি বলতেছো যে আপেলটা পপুলার, তার মানে আপেল কিনলে বিয়ার কিনে, তাহলে পপুলার তুমি কাকে বোঝাচ্ছ? আপেলকে বোঝাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার। তুমি বলছো জি স্যার। যে আপেল কিনলে বিয়ার কিনে, সো ইট ইন্ডিকেটস দ্য পপুলারিটি অফ দ্য আপেল। এখন এমনও তো হতে পারে যে বিয়ারও ইটসেলফ পপুলার, তো তুমি এটা তো বলো না যে বিয়ার কিনলে আপেল কিনে। তাহলে এই প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা লিফট ইউজ করি। সো লিফট ইজ অ্যানাদার টার্ম
Lift is a measure of the performance of the targeting model association rule. But lift is simply the ratio of these values, target response divided by the average response. তাহলে লিফট বের করার ফর্মুলা কি? লিফট বের করে যখন করবা কনফিডেন্সের মতোই সাপোর্ট অফ ওকে, সো লিফটের ফর্মুলা হচ্ছে ভেরি সিম্পল। এখন তোমার সাপোর্ট অফ এক্স হয়, তার মানে কি আপল আর বিআর এর সাপোর্ট ডিভাইডেড বাই অ্যাপল এর সাপোর্ট ইনটু বিআর এর সাপোর্ট। এখানে এক্স বলতে অ্যাপল, ওয়াই বলতে বিআর। এটা একটা ফর্মুলা এইভাবে দেখানো হয়েছে। দেখো আপল বিআর 3/8, সাপোর্ট অফ আপল 4/8, সাপোর্ট অফ বিআর 6/8, এগুলো তো জানো। এই যে 1% হয়, 1 এর কম হলে 1% হলে হ্যাঁ এটা বোঝায় যে যদি কেউ someone will buy beer, সে বিয়ার কেনার সম্ভাবনা আসলে অনেক। Now the last topic is the conviction. Conviction is the measurement of prediction. তোমরা এটা লিখেছো, এটা তো করে ফেলেছো। Measurement of prediction. Conviction will say prediction is correct or not and also dependence of the items with the transaction. এখন আমার প্রেডিকশনটা কতটা কারেক্ট সেটা আমি কনভিকশন দিয়া আরেকটা আমি বের করি। তাহলে কনভিকশন অফ এই যে আমি রুলটা বের করলাম, আপেল কিনলে বিয়ার কিনে, মানে এক্স টেন্ডস টু ওয়াই। এখানে এক্স ওয়াই দ্বারা মানে জেনারেটিভ বোঝানো হচ্ছে। সো তাহলে আমি কি লিখলাম, 1 মাইনাস সাপোর্ট অফ ওয়াই ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস কনফিডেন্স অফ এক্স টেন্ডস টু, এখানে আসলে এটা টেন্ডস টু হবে, টেন্ডস টু ওয়াই। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ হলো কনভিকশন, আর দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। আচ্ছা, যদি আমাদের কনভিকশনটা একের চেয়ে নিচে আসে তাহলে আমরা বলবো যে রুলসটা জেনারেট করেছে মানে আপেল মেড আসলে খুব বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, এটা ইনকারেক্ট একটা প্রেডিকশন, এই প্রেডিকশনটা ঠিক না। স্যার আরেকবার একটু বলবেন। যদি এটা ভ্যালুটা 1 এর নিচে আসে তাহলে তুমি বলবা যে প্রেডিকশনটা তুমি করছো যে আপেল কিনলে বিয়ার কিনবে, এটা আসলে একটা incorrect prediction. This prediction is not that much correct. Clear কিনা বলো? জি স্যার। জি স্যার। সো এটা মনে হয় লিখেছো তোমরা, তাই না? এটা একটু দেখে নাও, এটা লিখেছো। স্যার একের থেকে কম আসলে স্যার ইনকারেক্ট হবে প্রেডিকশনটা। রাইট। এখানে কত এসেছে? স্যার 1। স্যার 1 আসছে। 1 আসছে স্যার। স্যার মানে এটা কারেক্ট। ওকে, এর আগের ফর্মুলাটা ছিল এটা, একটু দেখে নাও। তার আগের ফর্মুলা ছিল লিফটের, এটা দেখে নাও। কনফিডেন্সের ফর্মুলা এটা দেখে নাও। স্যার লিফটের ফর্মুলা তো আগে বলছেন স্যার। যারা টেবিলটা ড্র করোনি টেবিলটা ড্র করে নাও। স্যার লিফটের ফর্মুলা তো শুরু আছে। ওকে ডিয়ার, এই যে আমরা এতক্ষণ যে কথাগুলো বলেছি আমরা আসলে এন্ড রেজাল্ট পর্যন্ত বলেছি, কিন্তু এই রুলস গুলো কিভাবে জেনারেট করবো আমরা তো এখানে ধরে নিচ্ছি যে আপেল কিনলে বাই কিনবে, যে একটা রুল আমরা পেলাম, এই রুলটা আমাদের জেনারেট করতে হবে না? A priori is one of the algorithm that is frequent pattern mining algorithm, and that a priori algorithm was the first algorithm that was proposed for frequent item set mining. Frequent item set mining এর জন্য এই অ্যালগরিদমটা প্রপোজ করা, এবং এটা পুরো ডেটা মাইনিং এর কনসেপ্টটা চেঞ্জ করে দিয়েছে একটা অ্যালগরিদম। It was later improved by R. Agrawal and R. Srikant. ওনারা দুজনেই কিন্তু প্রফেশনাল, ওনারা মেবি একজনে গুগলে একজন IBM এ চাকরি করতেন, ওনারাই মূলত এই অ্যালগরিদম প্রপোজ করেন। এন্ড পরবর্তীতে এই নামটা দেওয়া হয় এ প্রারি। তাহলে এ প্রারি একটা অ্যালগরিদম যেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্ট প্যাটার্ন মাইনিং অ্যালগরিদম, যার কাজ হলো অ্যাসোসিয়েশন রুল মাইনিং কি করা, বানানো। এবং কিভাবে হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক এটা নিয়ে আমাদের আলাদা ক্লাস থাকবে, আলাদা ডিসকাশন থাকবে। এখানে কিছু বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, তোমরা একটু দেখে নিও এ প্রারি অ্যালগরিদম কিভাবে কাজ করে। Similar, we have another algorithm that is called the frequent pattern growth algorithm. It is also frequent pattern mining algorithm. The name of this algorithm is frequent pattern growth algorithm. This algorithm is an improvement of the a priori algorithm method. A priori কে modify করে, improve করে, তার যে drawback গুলো ছিল তখন frequent pattern growth algorithm is proposed, which is the improved version of the. So this is the frequent pattern growth algorithm. FB growth algorithm also called. FB growth algorithm is represent the database in the form of the tree called frequent pattern tree or FB tree. So we have another algorithm
that is called the Eclat algorithm. It is also frequent pattern mining algorithm. The above method, A priori and FD growth mine frequent item set using horizontal data format, but Eclat is main method of mining frequent item set is in the vertical data format. So it will transform the data in horizontal data format into the vertical format. So we have the other algorithm that is called the rapid association rule mining algorithm, RARM algorithm. We have the another algorithm as well that is called the associated sensor pattern mining of data stream. This is our another algorithm. This is called ASPMS. So we have our objective to actually learn those algorithms. The algorithm